இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 11th பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கால்குலேஷன்ல புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, டிஃபைன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் முக்கியம். Relative atomic mass, it is defined as a ratio of the average mass of atom to unified atomic mass. That is ratio of the average mass of the atom to the unified atomic mass. That is ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டத்துக்கும் யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஒன் செகண்ட் சொல்லுறேன். ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் டு யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ். யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் a 1/12th mass of carbon 12. Okay, 1/12th mass of carbon 12 atom in its ground state. என்ன சொல்றேன்? Unified atomic mass na 1/12th mass of carbon 12 atom in its ground state. அதாவது ground state இருக்கிற carbon 12 ஆட்டத்தினுடைய 1/12th mass தான் unified atomic mass அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, next question 27. What do you understand by the term mole? முக்கியம். Mole na 1 mole is the amount of the substance of the system which contain Avogadro number of particles. என்ன சொல்றேன்? 1 mole is the 1 mole na amount of substance of the system which contain Avogadro number of the particle. அதாவது 6.02323 particles இருக்கிற substanceனுடைய mass. திரும்பி சொல்லுறேன். 1 mole is the amount of the substance of a system which contain Avogadro number of the particle. Okay, 28th question. Define equivalent mass. Another question. Define equivalent mass. Equivalent mass. Gram equivalent mass is defined as a mass of element or compound or ion which combines or displaces 1.008 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine. Gram equivalent mass is defined as a mass of an element or compound or ion which combines or displaces 1.008 gram hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine. என்ன அர்த்தம்னா 1.008 gram hydrogen அல்லது 8 gram oxygen அல்லது 35.5 gram chlorine-ஓட கம்பைன் ஆற அல்லது இந்த அளவு டிஸ்பிளேஸ் பண்ற மெட்டல் எலிமெண்ட்டினுடைய அல்லது காம்பவுண்டினுடைய மாஸ், அதுதான் நம்ம சொல்றோம் ஈக்குவலன்ட் மாஸ். ஓகே, திரும்பி சொல்றேன். ஈக்குவலன்ட் மாஸ் is defined as a mass of element or compound or ion which combines or displaces 1.00 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine. Next question, 29th question. What do you understand by the term oxidation number? Oxidation number. முக்கிய oxidation number na it is defined as an imaginary charge of an atom when all other atom in the compounds has been
removed in the usual oxidation state. திரும்பி சொல்லுறேன். Oxidation number is defined as the imaginary charge left on the atom when all other atoms in the compound have been removed as the usual oxidation state. இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட்ல இருக்கிற மற்ற எலிமெண்ட் எல்லாம் நீங்க யூசுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிரகாரம் ரிமூவ் பண்ணினா மீதி அந்த ரிமைனிங் ஆட்டத்தில் இருக்கிற இமேஜினரி சார்ஜ் ஓகே லெஃப்ட் இந்த இமேஜினரி சார்ஜ் லெஃப்டா இருக்கிறது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சொல்றோம். ஒன்ஸ் அகைன் சொல்றேன். இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as a imaginary charge left on the atom when all other atoms in the compound have been removed as a usual oxidation state. Okay. Next question, third question. Distinguish between oxidation and reduction. Oxidation and reduction வேறுபாடு. இந்த லோயர் கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். Oxidation addition of oxygen or removal of hydrogen. Reduction addition of hydrogen or removal of oxygen. Second, நம்ம இப்போ நியூ எலக்ட்ரான் கான்செப்ட் என்ன சொல்றோம்னாக்கா the reaction involving loss of electron. Thank you. The reaction involving loss of electron. அதுதான் வந்து oxidation. Reductionல the reaction involving gain of electrons is known as reduction. Loss of electrons வந்து oxidation, gain of electrons reduction. Example பார்த்தீங்கன்னா ferrous ion gives ferric ion plus electron. Loss of electron oxidation. Ferrous ion ferric oxidase ஆகுது. Okay. இப்போ இந்த reductionல copper ion Cu2 plus ion by gaining 2 electron reduced to copper. Okay. Next question 31. Calculate the molar mass of the following compound. First one, urea, CONH2 twice. Okay. இதுல வந்து atomic mass, gram atomic mass of carbon வந்து 12. Gram atomic mass வந்து 12 gram. Oxygen க்கு gram atomic mass 16. Gram atomic mass 16 gram. Nitrogen gram atomic mass 14. Hydrogen க்கு 1. Okay. இப்போ யூரியா பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் 12, ஆக்சிஜன் 16, நைட்ரஜன் 2 இருக்கு இல்லையா 2 into 14, hydrogen 4 இருக்கும் 2 to the 4 into 1. So 12 plus 16 plus 28 plus 4 that is equal to 60 gram mole in that. இதான் மோலார் மாஸ். செகண்ட் அசிட்டோன் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா CH3CO CH3. ஓகே. இப்போ கார்பன் கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் 12 கிராம். ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா 1 3 into 1. கார்பன் 12, ஆக்சிஜன் 16, கார்பன் 12, ஹைட்ரஜன் 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா 3 into 1. அப்போ 12 plus 3 plus 12 plus 16 plus 12 plus 3 that is equal to 58. Next is boric acid. Third one, boric acid. Formula H3BO3. Hydrogen gram atomic mass of hydrogen வந்து 1 3 into 1. boron உடைய gram atomic mass 10.8 gram. அப்போ 10.8. oxygen 16 into 3. அப்போ 3 plus 10.8 plus 48 that is equal to 61 something 61.8 gram mole in that. Okay. Next sulfuric acid. Fourth one. Fourth one, H2SO4. Gram atomic mass of hydrogen 1 area 2 into 1. Sulfur gram atomic mass 32.
சல்ஃபருக்கு வந்து 32 கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் 32 ஓகே கிராம் ஸோ 32 ஆக்சிஜன் 16 6 4 இருக்குல்ல 4 ஆக்சிஜன் 4 into 16 that's equal to 2 plus 32 plus 64 add பண்ணா 98 gram molecular molecular mass okay next question பாருங்க question number 32 ரொம்ப important question 32 question number 32 the density of carbon dioxide is equal to density given density equal to 1.965 kilogram meter minus weight at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Calculate the molar mass of carbon dioxide. இப்போ டென்சிட்டி வந்து 1.965 கிலோகிராம் per meter cube அப்படின்னா mass of 1 meter cube of carbon dioxide density of carbon dioxide okay so mass of 1 meter cube of carbon dioxide is equal to 1.965 kilogram or into 1000 படினா கிராம் கிடைக்கும் எவ்வளவு 1965 grams கிடைக்கும் ஓகே இப்போ at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure there 1 mole of carbon dioxide occupies 2.24 10 to the power minus 2 meter cube அதாவது 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure there 1 mole carbon dioxide occupies 2.24 into 10 to the power minus 2 meter cube அல்லது 22.4 லிட்டர் அதாவது 22.4 லிட்டர் அல்லது இந்த அளவை வந்து 1 mole carbon dioxide ஆக்குபை பண்ணிக்கும் சரியா அப்போ இது பண்ணலாம் பாருங்க mass of 2.24 10 to the power minus 2 meter cube of carbon dioxide 1 meter cube இவ்வளவு density இப்போ mass of this much meter cube of carbon dioxide இவ்வளவு meter cube carbon dioxide உடைய mass கண்டுபிடிக்கலாம் that is equal to 1 mole of carbon dioxide so mass கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வேல்யூ 1965 into this 2.24 10 to the power of minus 2 meter cube by 1 meter cube by 1 meter cube ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும் we get என்ன ஆன்சர் வந்தா 40 something okay we get 44.016 ரெண்டுக்கு log எடுக்கும் ரெண்டுக்கு log எடுத்து நீங்க ஆட் பண்ணா 44.016 gram this is nothing but 1 mole okay இப்போ பாத்தீங்கன்னா 1 mole of carbon dioxide is equal to 44.016 gram அப்போ molar mass of carbon dioxide equal to 44.016 gram molecular combined mass is it clear 1 meter cube mass தெரியும் அப்போ 2.24 10 to the power of minus 2 meter cube mass கண்டுபிடிக்கிறோம் that is equal to 1 mole okay 1 mole 1 mole mass is this much molar mass na this much gram per mole next question number 33 question number 33 which contains greatest number of moles of oxygen atom எதில வந்து oxygen atom greatest number of moles இருக்கு 1 mole of ethanol C2H5OH
இதுல நம்பர் ஆஃப் moles of oxygen atom எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன்று தான் இருக்கு 1 mole of oxygen atom. சப்போஸ் இப்படி கேட்கலாம் வச்சுக்கோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ்னு கேட்டா ஓகே ஆட்டம்ஸ்னு கேட்டது மோல்ஸ்னா ஒரு மோல் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்னா 1 mole contain Avogadro number. So 1 into 6.023 10 to the power of 23 இவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். Next 1 mole of formic acid HCOOH contain how many moles of oxygen atom? 2 moles. Our number of oxygen atom கேட்டா 2 into 6.023 10 to the power of 23 சும்மா தெரிஞ்சுக்கணும். 1 mole of water how many mole of oxygen atom? 1. Number of oxygen atom கேட்டா 1 into 6.023 10 to the power of 23. Which contain greatest number of moles எதில் அதிகமாக இருக்கு மோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா formic acid HCOOH. Next question. Question number 34. Question number 34. நல்லா calculate the average atomic mass of naturally occurring magnesium using the following data. இப்போ மெக்னீசியம் 24 ஐசோடோப் இருக்கு அதனுடைய ஐசோடோபிக் அட்டாமிக் மாஸ் 23.99 அபண்டன்ஸ் 78.99 இருக்கு 78.99% இருக்கு மெக்னீசியம் 26 ஐசோடோபிக் அட்டாமிக் மாஸ் 24.99 10% இருக்கு மெக்னீசியம் 25.98% இருக்கு abundance 11.01. Find the average atomic mass of magnesium. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஐசோடோபிக் அட்டாமிக் மாஸ் 23.99 into abundance 78.99 இதால மல்டிப்ளை பண்ணணும் plus 24.99 into 10 plus 25.98 25 வந்து மெக்னீசியம் 25.98 ங்கிற ஐசோடோபிக் அட்டாமிக் மாஸ் அத abundance சொல்லுது 11.01 ஓகே டிவைடட் பை 100 நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா 3 மார்க் வந்து கேட்கலாம் ஓகே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இது ரெண்டையும் நீங்க லாக் எடுக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்றது கூட லாக் எடுத்துங்க லாக் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதே மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே லாக் கூட எடுத்துக்கலாம் இது ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க இதை லாக் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இது லாக் ஆட் பண்ணாக்க நமக்கு 2430.9 by 100 that's equal to 24.309 அல்லது 24.31 ன்னு எழுதலாம் 9 வந்து 5 மேல இருக்கனால 1 ஆக்கிடணும் 24.31 AMU atomic mass unit தெரிஞ்சுங்க 1 atomic mass unit 1.6605 10 to the power of minus 27 x plus y plus z2 gives x, y, z2. Identify the limiting agent if any in the following reaction mixer. அதாவது லிமிட்டிங் ஏஜென்ட்டை கேட்கிறாங்க சரியா முதல்ல லிமிட்டிங் ஏஜென்ட்னா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் reagent என்னன்னாக்கா if the reaction is carried out in the non-stoichiometric quantity of reactant அதாவது if a reaction is carried out in a non-stoichiometric quantity of reactants இப்போ non-stoichiometric quantity of reactants எடுத்துக்கிட்டு நம்ம reaction நடத்தினாக்கா the product yield is determined by the reagent which is that is completely consumed. The product yield வந்து எதனால determine ஆயிருக்குன்னா determined by the reagent that is completely consumed. It limit the further reaction. அது என்ன பண்ணுன்னா further reaction limit பண்ணிடும். It is called limiting reagent. அது சிம்பிளா என்ன சொல்றேன்னாக்கா எந்த ரியாக்டன்
complete the consume ஆகும். அதுதான் நம்ம limiting reagent சொல்லுவோம். திரும்பி சொல்லிடுறேன். If a reaction is carried out using non-stoichiometric quantity of reactant, the product yield எதை பொறுத்தது depends upon the reagent which is completely consumed. அதை பொறுத்தது. If limit the further reaction, it is called limiting reagent. ரொம்ப சிம்பிள் தான். here பாருங்க 200 atoms of X plus 200 atoms of Y plus 50 molecules of Z. Actually பார்த்தீங்கன்னா இங்க 1 mole of X react with 1 mole of Y, 1 mole of Z2 gives a product. இப்போ இது எது கம்மியா இருக்குதோ அதுதான் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம் ஆகும். எது கம்மியா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 molecule. சரியா? அப்போ 50 molecules react with 1 mole தானே. அப்போ 50 molecule of Z2 react with 50 atoms of X and 50 atoms of Y. சொல்லுங்க 50 molecules of once again right 50 molecules of Z2 react with இதோட react ஆகும் 50 atoms of X and 50 atoms of Y. So here the limiting reagent is Z2. Next case பாருங்க. Second case 1 mole of X, 1 mole of Y. Second பாருங்க. 1 mole of X plus 1 mole of Y plus 3 mole of Z2. பாருங்க 1 mole of X react with இதுதான் கம்மியா இருக்கு இல்லையா ரெண்டு தான். அப்போ 1 mole of X react with 1 mole of Y react with 1 mole of Z2. அப்போ 1 mole of X reacts with இதோட react ஆகும் 1 mole of Y reacts with 1 mole of Z2. அப்போ which reagent is completely consumed? இங்க பாத்தீங்கன்னா XY. So limiting reagent. இங்க பாத்தீங்கன்னா limiting reagent இதுல X உம் Y உம். எந்த reactant completely consume ஆகும் அதான் limiting reagent அப்படின்னு சொல்றோம். Next third case பாருங்க. Third case 50 atom of X. Third 50 atoms of X, 25 atoms of Y, 50 molecules of Z2. இங்க பாத்தீங்கன்னா எது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு reactant reagent Y தான். அப்ப 25 atoms of Y react with 25 atoms of X and 25 molecule of Z2. இப்போ இந்த 25 react ஆகும் 25 molecule. So limiting reagent இந்த இடத்துல Y. Next D பாருங்க. D option. See here 2.5 mole of X, 5 mole of Y, 5 mole of Z2. இது எந்த reagent கம்மியா இருக்குன்னா X தான். இப்போ 2.5 mole of X react with 2.5 mole of Y react with 2.5 mole of Z2. அப்போ limiting reagent எது X. Okay. Next question 36 part. Mass of one atom of element is mass of one atom of an element is 6.645 10 to the power minus 23 gram. How many moles of the element are there in 0.320 kilogram? How many moles
how many moles of element R or there is 0.320 kilogram. இப்போ ஒரு ஆட்டத்தினுடைய மாஸ் தெரியும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் தி மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் தி மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் எலிமெண்ட். அது தெரியும். எவ்வளவு? 6.645 10 to the power minus 23 gram. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் எலிமெண்ட். ஒரு மோல் அதனுடைய மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு மோல் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மாஸ் ஆஃப் an atom into Avogadro number. ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம், மோல் இஸ் தி amount of a substance which contain Avogadro number of the particle. அப்போ 6.645 இது ஒரு ஆட்டத்தினுடைய மாஸ் into Avogadro number 6.023 10 to the power of 23. சரியா? இத ரெண்டுத்தையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணினா we get நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணாக்கா 40.022 கிராம் வரும். இது வந்து ஒரு மோல் ஆஃப் எலிமெண்ட்டினுடைய மாஸ். இப்போ क्वेश्चन கேக்குறானா 0.320 கிலோகிராம்ல how many moles னு கேக்குறான். அப்ப பாருங்க 40.022 gram equal to contains சொல்றோம் are equal to 1 mole. அப்போ 0.320 கிலோகிராம் ஆர் அது எப்படி நம்ம 320 கிராம் 1000 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 320 கிராம் இது equal to how many moles? Equal to 320 into 1 this into this divided by 40.022. It's equal to 7.9956 moles. இவ்வளோ மோல்ஸ் வரும். உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் லாக் எடுத்து இந்த ஆன்சர் வரும். புக்கில் 8 கொடுத்துருப்பாங்க ரவுண்ட் அப் பண்ணி. ஓகே, இது கிளியரா? இதுன்னு சொல்லிடுறேன். ஒரு ஆட்டத்தினுடைய மாஸ் இது. அப்போ மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஒன் மோல்னா மாஸ் ஆஃப் an atom with Avogadro number. இப்போ 40.022 கிராம் equal to 1 மோல்னா 320 கிராம் equal to how many moles? இப்போ டிவைட் பண்ணிடலாம். அதாவது இந்த 320 into 1 by 40.022 போட்டீங்கன்னா 7.9956. Question number 37. What is the difference between molecular mass and molar mass? Calculate the molecular mass and molar mass of a carbon dioxide. சரி, இப்போ முதல்ல molecular mass அப்படின்னா molecular mass அப்படின்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிகூல். மாஸ் ஆஃப் ஒன் மாலிகூல் divided by unified atomic mass. இதுதான் molecular mass சொல்றோம். molecular massனா it is a ratio of the mass of one molecular element or a compound to unified atomic mass. சரி, இப்போ molar massனா molar mass it is nothing but mass of one mole of the substance. ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ்னுடைய மாஸ். ஒரு மோல்னா என்ன? Avogadro number particle சப்ஸ்டன்ஸ்னுடைய இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்னுடைய மாஸ். ஓகே, ஸோ மோலார் மாஸ்னா அது மாஸ் ஆஃப் சொல்லலாம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் what is the molecular mass and molar mass of carbon monoxide? Okay, carbon monoxide. இப்போ கார்பன் மோனாக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ். ஓகே, அதாவது கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் 12.
யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ். ஆக்சிஜனுக்கு 16 யூனிஃபைட், அதாவது ஒரு ஆட்டத்தினுடைய மாஸ் 12 யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ். ஆக்சிஜனுக்கு 16 யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ். அப்போ 28 வரும், யூன் வரும். ஓகே, இதே வந்து இது வந்து மாலிகுலர் மாஸ். மாலிகுலர் மாஸ். அதே மோலார் மாஸ். மோலார் மாஸ்னா தட்ஸ் ஈக்குவல் டு கார்பனுக்கு கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் 12 கிராம், ஆக்சிஜனுக்கு 16, ஆட் பண்ணாக்க 28 கிராம் மோல் இன்வெர்ஸ். இதான் வந்து மோலார் மாஸ். மோலார் மாஸ்ங்கிறது யூனிட் வந்து கிராம் மோல் இன்வெர்ஸ். மாலிகுலர் மாஸ்க்கு யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆர் ஏஎம்பி யூனிட்ல சொல்லுவோம். ஒன் செகண்ட் சொல்றேன். மாலிகுலர் மாஸ்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் one molecule of element or a compound to unified atomic mass. Molar mass na mass of 1 mole of the substance. Okay, question number 38. What question number 38? 30. What is the empirical formula of the following? Fructose C6H12O6. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முலா. எல்லாத்தையும் 6 ஆல் டைப் பண்ணினா CH2O. இதான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஃப்ரக்டோஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேஃபைன். கேஃபைன் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க C8H10N4O2, a substance found in tea and coffee. இப்போ இதனுடைய எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் 2 ஆல் டிவைட் பண்ணிடலாம்ல. அப்போ C4H5N2O. Next question. Question number 39. Question number 39. The reaction between aluminium and ferric oxide can generate temperature up to 3273 Kelvin. Aluminium ferric oxide reaction பார்த்தீங்கன்னா high temperature கொடுக்கும் and used in welding metal. Atomic mass of aluminium is 27 U. Atomic mass of oxygen 16 U. Okay, so reaction பாருங்க. 2 aluminium plus Fe2O3 gives Al2O3 plus 2Fe. In this process 324 grams of aluminium allowed to react with 1.12 kilogram of ferric oxide. கொடுத்துருக்காங்க. calculate mass of aluminum oxide form. எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. how much excess reagent left at the end of the reaction அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது 324 கிராம் இல்லையா? எவ்வளோ மோல்ஸ் கண்டுக்கலாம்? 324 by atomic mass of aluminum 27 divide பண்ணினா number of moles பார்த்தீங்கன்னா 12 வரும். ஓகே, அதே மாதிரி 12 வந்து 12 moles வரும். ஓகே, 27ன்றது கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் moles of Fe2O3 equal to 1.12 kilogram. அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிராமா மாற்றிக்கலாம். into 1000 divided by ferric oxide. அதனுடைய மாலிகுலர் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அயனுக்கு வந்து கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 55. கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் அயன் வந்து 55.85. கரெக்ட். அப்போ 2 into 55.85. ஆக்சிஜனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் 16. ஸோ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் 111.7 வரும். இது 48 ஆட் பண்ணால் 159.7. அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைட்னா மாஸ் பை இந்த மாலிகுலர் மாஸ் 159.7 டிவைட் பண்ணால் நமக்கு we get 7 மோல்ஸ் வரும். ஓகே, அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது 12 moles of aluminium, 7 moles of ferric oxide. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டேபிள் போடுறோம். நல்லா கவனிங்க. ஒரு டேபிள் மாதிரி போகணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்
reactants, products. Reactant aluminium ferric oxide, product Al2O3 Fe. இப்போ amount of reactants allowed to react. இப்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் அது 324 கிராம் ஆஃப் அலுமினியம் 1.12 கிலோகிராம் இதெல்லாம் இருக்காங்க. இதை மோல்ஸாக மாற்றிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட், நம்பர் ஆஃப் த மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட். ஓகே, ரியாக்ட் மோல்ஸ் அலௌட் டு ரியாக்ட் எவ்வளோ பார்த்து 12 மோலுக்கு தான் சொன்னேன். 320 அலுமினியம் வந்து 12 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Fe2O3 எவ்வளோ மோல் பார்த்தோம் 7. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் ஸ்டாஷியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது 2 அலுமினியம் 2 மோல்ஸ், இது 1 மோல், இது 1 மோல், இது 2 மோல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கன்சியூம்டு, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட்ஸ் கன்சியூம்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷனில் 2 மோல் அலுமினியம் ரியாக்ட் வித் 1 மோல். இப்போ இது 2னா 1 சரியா, 2 மோல் வந்து 1 மோல் ரியாக்ட் ஆகும். நம்ம 12 மோல் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ 12ல் பாதி எவ்வளவு 6 மோலோட தான் ரியாக்ட் ஆகும். அப்போ இது 12 ரியாக்ட் ஆகும், இது 6 மோலோட தான் ரியாக்ட் ஆகும். 6 மோல் ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைடோட. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் unreacted, number of moles of reactant unreacted, and number of moles of the product formed. இப்போ எவ்வளோ மோல்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பார்க்கலாமா. இப்போ இது கன்சியூம் 12மே கன்சியூம் ஆயிடுச்சு. இங்கே 7ல் 6 தான் கன்சியூம் ஆகுது, 1 வந்து நின்றுடுது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் அன்ரியாக்டட் 1. இப்போ ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஈக்குவேஷன் 2 மோல் வந்து 1 மோல் கொடுக்குது இல்லையா. அப்போ 12னா அதில் பாதி 6 மோல் கொடுக்குது. அதே மாதிரி நல்லா கவனிக்கும், 2 மோல் வந்து 2 மோல் கொடுக்குது. அப்போ 12 மோல் ஆஃப் அலுமினியம். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? அதாவது இது எவ்வளவோ அதே தான் இருப்பாங்க. gives 12 mole of iron. 2 mole aluminum gives 2 mole Fe. இப்போ 12 mole gives 12 mole. அதே Al2O3 பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதி தான் கிடைக்கும். இப்போ 6 mole. அப்புறமா மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு ஃபார்ம் நல்லா கவனிக்கணும். மாஸ் கேட்குறாங்க. மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு அதனுடைய மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அலுமினியம் கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் 27 into 2, oxygen 16 into 3, that is equal to 102 வரும். இதெல்லாம் மல்டிப்ளை ஆட் பண்ணா into 6. ஏன்னா ஒரு மோல் மாஸ் வந்து 102, அப்போ நமக்கு 6 மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் மோலார் மாஸ் 102ங்கிறது சொல்ற அலுமினியம் ஆக்சைடு ஈக்குவல் டு இப்படி போடலாமா. அதாவது மாஸ் ஆஃப் 1 மோல் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு ஈக்குவல் டு 102. அப்போ மாஸ் ஆஃப் 6 மோல்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு ஈக்குவல் டு 6 ஆக மல்டிப்ளை பண்ணினா 102 into 6, that's equal to 612. நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸஸ் ரியேஜன்ட் கேக்குறாங்க. இது எது எக்ஸஸ் ரியேஜன்ட்னா Fe2O3 1 மோல் அன்ரியாக்டட் ரியாக்ட் ஆகாம இருக்கும் சரியா. அப்போ 1 மோல் ஆஃப் ஃபெரிக் ஆக்சைடு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஃபெரிக் ஆக்சைடுடைய மாலிகுலர் மாஸ் 55.85 into 2, 16 into 3, that's equal to 111.7 plus 48, that's equal to 159.7 gram Fe2O3 unreacted. இது அப்படியே ஓகே. இந்த क्वेश्चन நல்லா இருக்கு. Next question, 14th question. Now we are going to 14th question. How many moles of ethane
is required to produce 44 gram of carbon dioxide after combustion. Question என்ன? How many moles ethane? எவ்வளவு மோல் ஈத்தேன் after combustion gives 44 gram of carbon dioxide. இப்போ ஈத்தேன் ஃபார்முலா C2H6 burns with oxygen, combustion ஆனா gives a carbon dioxide water. இப்போ கார்பன் 2 இருக்கு இல்லையா, 2n, ஹைட்ரஜன் 6க்கு 3 போடும். ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா 4 plus 3 7, ஆக்சிஜனுக்கு put 7/2. throughout the 2 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிடலாமா? 2 இது 7 4 இங்க 6 வரும். நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ மோலார் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு, இப்போ மோலார் மாஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும். கார்பனுக்கு கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 12, 12 பிளஸ் ஆக்சிஜனுக்கு 16 into 2, கார்பன் டை ஆக்சைடு 12, 16 2 ஓகே, 12 plus 32 that's equal to 44 gram. கிராம் பர் மோல் கிராம் கூட சொல்லுங்க. கிராம் திஸ் மச். இப்போ மோலார் மாஸ் வந்து 44 கிராம். இப்போ 44 கிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்க பார்த்தீங்கன்னா 4 ஒரு மோலுடைய மாஸ் தான். இது பண்ணலாமா? ஓகே, நல்லா கவனிங்க, எல்லாம் ஒண்ணுதான். மாஸ் ஆஃப் 1 mole of carbon dioxide, 1 mole mass எவ்வளவுன்னா 44 கிராம். இப்போ இங்க 4 moles வருது இல்லையா, அப்போ 4 into 44 gram of carbon dioxide obtained from, எதுல கிடைக்குது? obtained சொல்லுமா? obtained from எதுல இருந்து? how many moles இருந்து? from 2 moles of ethane. once again சொல்றேன், mass of 1 mole of carbon dioxide வந்து பாத்தீங்கன்னா 44 gram. இப்போ 4 into 44 gram of carbon dioxide obtained from இதுல இருந்து 2 moles of ethane இருந்து. இப்போ क्वेश्चन என்ன கேக்குறானா 44 gram of carbon dioxide இதுல எத்தனை மோல்ல இருந்து ஈத்தேன் எத்தனை மோல்ல இருந்து கேக்குறான் இல்லையா? அப்போ 44 gram of carbon dioxide obtained from equal to 2 into 44, இதை இதால பெருக்கணும், divided by 4 into 44. சரியா? clear? அப்போ 44 cancel, 2/4 that's equal to 0.5 mole. அப்போ 44 gram of carbon dioxide is formed from 0.5 44 gram of carbon dioxide obtained from 0.5 mole of ethane. Next question. 41 பாருங்க. 41 question. Hydrogen peroxide is an oxidizing agent. It oxidizes ferrous ion to ferric and reduces its to water. அதாவது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஃபெரஸ் அயானை ஃபெரிக்கா மாற்றிட்டு ரெடியூஸ் டு வாட்டர். அதாவது ஃபெரஸ் அயான் Fe2 ப்ளஸ் Fe3 ப்ளஸ் மாற்றிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன். Fe2 plus means Fe3 plus. Balancing charge க்கு add 1 electron to the right side. இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணாங்க 3 plus minus 1 2 plus வரும். Equation number 1. Reduction of reaction. H2O2 hydrogen peroxide என்னவா reduce ஆகுது? reduced to H2O water மாறுது. Okay. For balance first என்ன பண்ணலாம்? balance oxygen. oxygen இங்க 2 இருக்கு இல்லையா, இங்க 2 போடுங்க. சரியா? next step for balance hydrogen. நல்லா கவனிங்க. hydrogen balance பண்ணுங்க. எவ்வளவு hydrogen? 2 2 4. so என்ன பண்ணுங்க? 4க்கு இங்க 2 தான் இருக்குது. add 2H plus to the left hand side.
ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் 2 ஹைட்ரஜன் இன்னும் தேவைப்படுது. ஃபார் பேலன்சிங் ஹைட்ரஜன் ஆட் 2H ப்ளஸ். ஏன்னா ஏற்கனவே 2 இருக்குது, இன்னும் 2 ஹைட்ரஜனுக்கு பேலன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆட் பண்ணோம். ஆட் H ப்ளஸ் டு தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஃபார் பேலன்சிங் சார்ஜ். சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சார்ஜே கிடையாது, சரியா? இங்கே சார்ஜ் 2 ப்ளஸ். ஃபார் பேலன்சிங் சார்ஜ் ஆட் 2 எலக்ட்ரான் டு தி LHS. 2 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணாதான் இந்த 2 ப்ளஸ் 2 மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2, சரியா? மல்டிப்ளை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டு 2, இது 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்பதான் இந்த 2 எலக்ட்ரான் கேன்சல் ஆகிடும். 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். we get 2Fe2 plus H2O2 plus 2H plus okay gives 2Fe3 plus 2H2O. okay இதை மட்டும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் இதையும் நீங்க ஆட் பண்ணா அது கெட் ஆன்சர். கிளியரா? 2Fe2 plus H2O2 2H plus gives. பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க. 2 to 4 plus 2 6, இங்கே 6. ஒரு Fe தான், ஒரு Fe தான். ஹைட்ரஜன் 4க்கு 4, ஆக்சிஜன் 2க்கு 2. பேலன்ஸ். நெக்ஸ்ட் calculate. Next question number 42 question. Calculate empirical and molecular formula of a compound containing carbon 6.38%, carbon வந்து 76.6%, hydrogen 6.38%, rest oxygen. Its vapor density is 40. So first element. இந்த क्वेश्चन 5 மார்க் கேட்கலாம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன எலிமெண்ட்லாம் இருக்கு? கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். நெக்ஸ்ட் அட்டாமிக் மாஸ். கார்பனுக்கு 12, ஹைட்ரஜன் 1, ஆக்சிஜன் 16. நெக்ஸ்ட் காலம் நல்ல காலம் பெர்சன்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் போடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் carbon 76.6, hydrogen 6.38, oxygen remaining. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி 100 ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ரெண்டுத்தையும் கூட்டிங்க. 76.6 6.38 ஆட் பண்ணிட்டு 100 ல இருந்து கழிச்சிடணும், சரியா? அப்ப என்ன வரும் நமக்கு? 17.0. 100 minus this. Next atomic mass. அடுத்த காலம் கார்பனுக்கு 12, ஹைட்ரஜன் 1, ஆக்சிஜன் 16. நெக்ஸ்ட் காலம் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அல்லது ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படி போட்டுருக்காங்க. ஓகே, இப்போ 76.6 by 12, 6.38 by 1, 17.02 by 16. நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னாக்கா ஒரு வேல்யூ வரும். 6.38 வரும். இது 6.38. இது வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கணும். லாக் அடிக்கோட போட்டுக்கலாம். இது வந்து 1.06 லாக் எடுத்து டிவைட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் காலம் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ. சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோனா இந்த நம்பர் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல் டிவைடட் பை தி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அமங் தம். இது எது ஸ்மாலஸ்ட் அதால வகுக்கணும். 1.06 6.38 இந்த மூணு திரு சின்னது 1.06 ஆல வகுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஹோல் நம்பர். ஹோல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 6 6 இது 6 ஆகும். இது 6 சார் திஸ் ஒன் 1.06 தானே பை 1.06 1 வரும். அப்போ 6 6 1 திரும்பி சொல்லிடுறேன். முதல்ல எலிமெண்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுக்கலீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு 100 இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிடணும். அட்டாமிக் மாஸ், ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னா percentage by atomic mass. Simplest ratio na relative number of mole divided by the smallest number among them. இந்த மூணு திரு சின்னதா அதால வகுக்கணும். ஓகே, இது 1.06 1.06 whole number ratio. இப்போ empirical formula equal to carbon 6, hydrogen 6, oxygen 1.
நெக்ஸ்ட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கார்பனுக்கு எவ்வளவு கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் 12 இல்லையா? 12 into 6, ஹைட்ரஜன் ஒன்று தானே, 1 into 6, ஆக்சிஜன் 16. இப்போ 72 plus 6 plus 16 ஆட் பண்ணாங்க 94 வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா என்னங்கிற ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். n ஈக்குவல் டு மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். மோலார் மாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் வேப்பர் டென்சிட்டி given 47. மோலார் மாஸ்னா 2 into வேப்பர் டென்சிட்டி, ஓகே, பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். அப்போ 2 into 47 divided by empirical formula mass 94. So 94 by 94, that's equal to 1. அப்போ n வந்து 1. Next molecular formula equal to empirical formula உடைய n time. Empirical formula is C6H6O 1 time. So C6H6O. Okay. Next question. Next question. 43. A compound and analysis gave sodium, same type, sodium 14.31%, sulfur 9.97%, hydrogen 6.22%, oxygen 69.5%. Calculate the molecular formula of the compound if all the hydrogen in the compound is present in combination with oxygen as a water of crystallization. எல்லா ஹைட்ரஜனும் வாட்டராக இருக்குது, வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அ காம்பவுண்டு கிவன் 322. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கவனிங்க. இப்போ எலமெண்ட் சோடியம், சல்ஃபர், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் 14.31, sulfur 9.97, hydrogen 6.22, oxygen 69.5. Next atomic mass. சோடியத்துக்கு 23, சல்ஃபருக்கு 32, ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனுக்கு 16. நெக்ஸ்ட் காலம் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் மாதிரி வச்சுட்டாங்க, மோல்ஸ் கூட போட்டுக்கோ. இப்போ 14.31 by 23 சரியா? இங்க 9.97 by 32, 6.22 by 1, 69.5 by 60. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் நமக்கு? சிம்பிளஸ்ட் இதை டிவைட் பண்ணுவோம். டிவைட் பண்ணாங்க என்ன வரும்னா இந்த வேல்யூ லாக் எடுத்து போட்டீங்கன்னா இங்கே 6.62 வரும். லாக் எடுத்து டிவைட் பண்ணலாம். இது 0.31, இது 0.22, 4.34. நெக்ஸ்ட் simplest ratio அப்படின்னா இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை தி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அமங் them. இது எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் 0.62 this one 0.62 0.62 smallest number 0.31. okay இது 2 வரும். 0.31 by smallest number smallest number wait. Oh this one 6. Okay, smallest number 0.31 that's equal to 1. 6.22 by 0.31 இது பண்ண 20 வரும். அதாவது இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை தி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். இது கரெக்ட்டா போட்டுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 4.34 ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் 0.31 டிவைட் பண்ணா 14. அப்போ கிளியரா? இப்போ எம்பிரிக்கு வந்து ஹோல் நம்பர் போடு. ஹோல் நம்பர் 2 1 20 14. இப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னா
Na2, sulfur 1, hydrogen 20, oxygen 14. Empirical formula mass கண்டுபிடிக்கலாமா? சோடியத்துக்கு அட்டாமிக் 23, 2 into 23, சல்ஃபருக்கு 32 தான், ஒரு சல்ஃபர் தான். ஹைட்ரஜன் 1 into 20, ஆக்சிஜன் 14 into 16, எல்லாம் ஆட் பண்ணா 322 வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் n என்ன? n னா மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். மோலார் மாஸ் 322, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் 322 கொடுத்துருக்காங்க. மோலார் மாஸ் given 322 டிவைட் பண்ண 1. அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவுடைய 1 டைம் தான். ஓகே, அப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா, எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா 1 டைம் போட்டால் அதே தான் வரும். ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா Na2SH20. என்ன சொல்லியிருக்கா? in this all the hydrogen present as a water of crystallization. அப்போ 20 ஹைட்ரஜன் வாட்டரா இருக்குன்னா 10 வாட்டரா இருக்குமா? 10 மாலிகுல் வாட்டரா இருக்கும். அப்போ Na2S 10 H2O, சரியா? வாட்டரா இருக்கும் 10 H2O. அப்போ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா 14ல 10 உங்களுக்கு வந்து வாட்டரில் போயிடுச்சுன்னா O வந்து 4. ஸோ கரெக்ட் ஃபார்முலா, மாலிகுலர் ஃபார்முலா Na2SO4 10 H2O. இந்த கொஞ்சம் இது மட்டும் நீங்கள் லாக் எடுக்கணும் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஸ்டெப் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்ததான் ஈஸியாக இருக்கும். ரைட், தட்ஸ் ஆல்.